한국기독교교회협의회가 총선과 대선을 위한 기독인 선거대책연대 발족 기자회견을 열었습니다. 투표 참여와 공정선거운동으로 정의로운 사회 구현에 앞장설 것을 다짐한 소식 잠시 후 전합니다. 푸바의 한국 드라마와 한글에 대한 관심은 물론 한류 열풍이 뜨겁게 불고 있습니다. 세계를 향해 개방의 문을 열고 나서는 푸바 현지 소식 자세히 알아봅니다. 신앙인이자 독립운동가였던 주기철 목사의 이야기를 영화로 만나볼 수 있게 됐습니다. 오늘 문화산책에서는 개봉을 앞둔 영화 일사각오를 소개합니다. 안녕하십니까. 김길립의 목사입니다. 한미연합훈련이 진행되고 있는 한반도도 긴장 중에 있습니다만 다가오는 총선으로 인해 여의도도 못지않은 경량이 일고 있습니다. 선거는 한 달여 앞으로 다가왔지만 후보는 여전히 안개 속인 곳이 많습니다. 이전 투구의 모습 때문에 실망감도 큰 게 사실인데요. 정치도 경제도 더 깊은 블랙홀에 빠지기 전에 국민의 열망을 읽을 수 있기를 간절히 바랍니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 9일 수요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해 드립니다. 올해 치러질 국회의원 선거와 내년에 예정된 대통령 선거를 앞두고 기독인 선거대책연대가 발족됐습니다. 선거대책연대는 앞으로 정책 제안을 비롯해 투표 참여 캠페인과 공정선거 감시 활동 등에 나선다는 계획입니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 제20대 국회의원 선거가 한 달 앞으로 다가왔습니다. 현재 각 당의 예비 후보들은 다음 달 치러질 선거에서 승리하기 위해 유권자에게 자신을 알리느라 분주합니다. 또한 기독자유당이 이달 초 창당대회를 열고 국회로 진출하기 위한 준비를 마친 상황입니다. 4.13 총선의 열기가 뜨겁게 달아오르고 있는 가운데 투표장 기독인 선거대책연대 발족 기자회견이 열렸습니다. 선거대책연대는 한국기독교교회협의회와 교단, 교계단체들이 연대해 올해 총선과 내년 대선까지의 활동을 목표로 발족했습니다. 선거대책연대는 발족 취지에 대해 양 선거는 민주주의 회복을 위한 계기뿐 아니라 우리나라의 미래가 달려있기 때문에 나서게 됐다며 정책 선거와 공정 투명 선거 감시, 투표 참여 독려 등의 활동을 추진할 것이라고 밝혔습니다. 이번 선거의 결과가 향후 한국 사회의 미래를 결정할 수 있는 매우 중요한 시기에, 매우 중요한 지점에 놓여 있기 때문에 더욱더 우리의 관심과 참여가 절실한 그런 총선이라고 생각을 합니다. 이날 기자회견에서는 투표장 기독인 선거대책연대 발족 선언문이 발표돼 눈길을 끌었습니다. 투표로 정의롭고 안전한 사회를 만듭시다를 주제로 낭독된 선언문에서는 특히 기독교인이 나서야 한다고 강조했습니다. 성서의 가르침에 근거해 정의를 요구하고 생명과 평화를 위해 헌신할 정치인을 선택합시다. 하나님께서 주신 소중한 기회인 선거가 왜곡되지 않고 공정하고 투명하게 진행될 수 있도록 감시하고 지켜봅시다. 투표의 소중함을 알리기 위해 투표장이라는 이름을 넣은 기독인 선거대책연대는 3월 중순 정책 제안서 발표를 시작으로 투표 참여 독려 캠페인과 공정보도 언론 감시 활동 등의 다양한 활동을 이어간다는 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 십자가에 못 박힌 예수님을 그린 패션 오브 크라이스트 영화를 기억하실 겁니다. 이 영화를 만든 제작진이 이번에는 로마 군인의 시선에서 바라본 십자가 처형 후의 사건을 영화로 만들었다고 하는데요. 영화 부활의 제작자들이 전하는 이야기 지금부터 전해드립니다. Risen is the resurrection story as seen through the eyes of an unbelieving Roman soldier. British actor Joseph Fiennes plays Clavius. I thought that particular lens through the eyes of a Roman tribune who is there to quell these uprisings where messiahs pop up every week before the emperor of Rome arrives, that he has to bring order along with Pontius Pilate to Judea. And out of that, he falls into the greatest murder mystery of all time. Clavius and his aide Lucius, played by English actor Tom Felton, are tasked by Pontius Pilate with ensuring that Jesus' followers don't steal his body and claim he's risen from the dead. Felton, known for his role as Draco Malfoy in the Harry Potter franchise,
says he was drawn to the story's creative take on biblical events. The biblical story or the biblical side of the story is something that I've grown up with, and I know a lot of my generation has. It's kind of ingrained and instilled in us in a way. So to have the opportunity to tell those stories from a completely different perspective was really exciting, and sort of put a different twist on probably the world's most famous story. Rich Peluso of Sony's faith-based Affirm Films is one of the project's producers. He hopes Risen continues the box office success of faith-based films. This is a real valid storytelling perspective. And I think with research, it shows 127 million Americans go to a Christian church every week. That shows that faith-based storytelling is not a niche. It is mainstream. Some say Risen picks up where the 2004 blockbuster Passion of the Christ left off, something producer Mickey Lydell says is a tall order. Obviously, that was done so well, so beautiful. In every way, we wanted to try to repeat that high quality of filmmaking. Meanwhile, Peluso hopes audiences see Risen as more than just another story about the Bible. I want believers to walk out of that film just energized and excited and just blown away from the other side of the story and really refreshed and going back to the scripture. For non-believers, I want them to really wonder, did maybe Christ really rose? Maybe he rose, and start to think about and dig into the evidence that they have right in front of them. Charlene Aaron, CBN News. 닫혔던 문이 열리자 기다렸다는 듯이 자유의 바람이 기분 좋게 불고 있는 곳이 있습니다. 바로 쿠바인데요. 미국과 단절되었던 외교가 이어지는 것은 물론 쿠바는 지금 한류의 열풍 또한 대단하다고 합니다. 자세한 내용 쿠바 현지 연결해 알아봅니다. 김익환 교수님, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 김익환입니다. 네, 교수님은 현재 쿠바에서 한국어를 가르치고 계시다고 들었습니다. 쿠바에서 한국어를 배우고자 하는 수요가 그렇게 많습니까? 네, 그렇습니다. 현재 쿠바 호세마르티 문화원에서 한국어를 배우고 있는 학생은 100여 명이 됩니다. 네. 그리고 9월에 초급반이 시작되는데 35명 모집에 200명 이상의 지원자가 모이기도 합니다. 네. 쿠바에서 정식으로 한국어를 배울 수 있게 된 것은 겨우 3년 반 정도밖에 안 되었습니다. 네. 그렇지만 한국어를 배우고 한국에 대해 더 알고 싶어하는 쿠바인들이 계속 늘고 있습니다. 네. 지난 2월 12일에는 쿠바 한국어 말하기 대회를 개최했는데 아주 좋은 호응을 받았습니다. 네. 그리고 한국어에 관심이 없던 사람들도 한국어를 배우고 싶다고 문의하는 수가 더 늘었습니다. 네, 보도된 걸 보니까 한류 드라마 시청률이 87%가 나오기도 했다는데 정말 그렇게 많은 사람들이 좋아하나요? 한류는 한마디로 더운 나라 쿠바 열도를 더 뜨겁게 만들었다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 네. 한국 드라마에 대한 쿠바 사람들의 사랑은 거의 중독 수준이라고 할 수 있습니다. 네. 저녁이면 온 가족이 모여 한국 드라마를 보는 것이 보통입니다. K-팝의 인기도 상상을 초월하고 있습니다. K-팝 가수 이름만 나와도 열광하는 정도입니다. 네. 거리 곳곳에서 영화나 음악 CD 디스크를 파는 가게에는 아예 한국 드라마와 K-팝 코너가 따로 있을 정도입니다. 네. 현재 쿠바에 한국 문화 애호 동호회가 있는데 회원 수가 2,000명이 넘습니다. 네. 그리고 매월 정기 모임 때는 3,400명의 회원이 참여하여 한국 문화나 드라마 또는 K-팝 등과 관련된 공연을 합니다. 네. 드라마에 그렇게 큰 관심을 보이고 있으니 한국 사회 전반에도 관심을 많이 보일 것 같습니다. 어떻습니까? 그렇습니다. 쿠바 사람들이 한국 드라마와 K-팝에만 관심이 높은 것은 아닙니다. 네. 한국의 경제, 문화, 그리고 역사에 대해서도 관심이 상당히 높습니다. 특히 쿠바처럼 작은 나라인 대한민국이
어떻게 빠른 시간에 발전하여 세계 경제 강국으로 성장할 수 있었는지에 대해 대단한 관심을 가지고 있습니다. 네, 예전에는 대한민국에 대해 잘 알지 못해 북한과 다르지 않다고 생각했었습니다. 하지만 지금은 한국이 경제가 발전한 나라일 뿐만 아니라 문화와 스포츠도 강국이라는 것을 알고 있습니다. 네, 그리고 한국 사람들이 근면하고 교육열이 높아 똑똑하다고 생각합니다. 예, 현재 한국과 쿠바는 국교가 수립된 곳이 아니기 때문에 멕시코 대사관에서 업무를 관할하는 곳으로 알고 있습니다만 향후 한국과 쿠바의 관계 어떻게 전망하십니까? 네, 한국과 쿠바는 아직 수교가 수립되지 않았습니다. 그래서 멕시코 한국 대사관에서 관할하고 있습니다. 쿠바가 미국과 수교했기 때문에 한국과도 수년 내로 수교하지 않을까 생각합니다. 비록 아직은 수교가 안 되었지만 현재 국제교류재단을 통한 교육과 문화교류가 이루어지고 있고 여러 기업들이 경제 및 무역교류를 늘리기 위해 노력하고 있는 것으로 압니다. 그리고 매년 수백 명의 관광객이 쿠바를 방문하고 있습니다. 조속히 양국이 수교해서 모든 분야에서 활발한 교류가 자유롭게 이루어지고 양국 국민이 더 가깝고 친해지길 바랄 뿐입니다. 네, 쿠바나 이란의 개방을 미국의 외교적 성과로 보듯이 북한에도 이러한 외교적 방법으로 변화를 이룰 수 있는 방법을 찾을 수 있기를 바라고 그런 희망을 놓지 말아야 하겠습니다. 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 장장 7년 동안 자전거 하나로 112개 나라를 찾아다니며 이웃을 만난 젊은이가 있습니다. 삶이란 이렇게 하나님께로 가는 길 위의 인생들의 만남이라는 깨달음을 얻게 해준 자전거 여행가 문종성 전도사 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 평탄한 길이나 사막과 같은 망망한 광야, 그 모든 곳을 두 바퀴로 만났던 문종성 전도사. 빠른 속도를 내기 위해서는 오직 힘껏 페달을 밟는 것밖에는 달리 방법이 없었던 것처럼 하나님을 만나기 위해서는 그분으로 채워져야 했던 정직한 그의 여행 이야기가 지금부터 시작됩니다. 안녕하세요. 자전거를 타고 세계 비전 트립을 마치고 돌아온 문종성 전도사입니다. 약 7년 2개월 동안 총 112개국 다녀왔습니다. 딱히 한 나라를 찍을 수가 없는 게 정말 은혜가 됐던 지역이 많고 도전이 됐던 지역이 많아서 그래도 꼭 한 곳을 꼽아야 된다면 저는 아프리카를 꼽고 싶습니다. 가장 순수한 아이들의 모습을 볼 수 있었어요. 그 아이들에게 하나님을 전하고 같이 선교 캠프를 하고 이럴 때마다 이 아이들이 미소로 화답하고 이 아이들이 나를 사랑하고 있구나, 내가 말하는 그 복음에 대해서 순수하게 받아들이고 있구나, 이런 모습을 볼 때 아프리카가 저에게는 비전 트립 가운데 제 자신에게도 가장 기쁨이 되고 감사가 되는 시간이 아니었나, 그런 생각이 듭니다.
사실 20대 때 신앙생활을 굉장히 열심히 했어요. 청년 시절에 뭐 교회에서 하는 모든 사역하고 새벽 예배도 빠지지 않고 성가대도 섬기고 단기 선교, 제자 양육 모든 부분에 대해서 열심히 섬겼는데 어느 날 갑자기 이 영적인 공허함이 밀려오더라고요. 그래서 내가 이렇게 열심히 신앙생활을 하고 있는데 왜 이렇게 공허하고 기쁘지가 않을까. 거기에서 한 가지 깨달은 게 하나님의 일을 열심히 하는데 정작 하나님을 만나지 못하고 있구나라는 생각이 들었습니다. 그래서 하나님을 만날 수 있는 방법을 묵상하고 기도하고 그러면서 광야에서 가장 깊게 하나님과 교제할 수 있다는 생각이 들어서 자전거를 타고 광야로 가게 되었습니다. 사람들이 광야라고 생각하면 주로 이제 상징적인 비유를 써서 직장에서의 광야, 가정에서의 광야 하는데 저는 진짜 광야를 갔거든요. 아마존을 가고 사하라 사막을 가고 또 여러 히말라야도 가고 제가 가장 은혜가 됐던 이유는 아무것도 없는 그곳에 내 모든 것 되시는 하나님이 계셨습니다. 그래서 광야를 통해서 하나님과 더 깊게 교제할 수 있었고 거기에서 더 깊은 말씀의 은혜를 누릴 수 있었습니다. 내가 어떤 일을 이루어서 그분께 영광을 돌리는 것보다 그냥 내 자체가 하나님을 기뻐하고 내 자신이 하나님을 사랑하고 하나님과 동행하는 그 만남을 더욱더 기뻐하신다라는 사실을 알게 됐어요. 누구 못지않게 하나님의 일에 몰두했지만 떨쳐낼 수 없었던 공허함. 세상 곳곳을 다니며 동행하시는 하나님을 만나고서야 그 모든 해답을 얻게 됐습니다. 자전거도 중간에 고장 많이 났죠. 근데 간단한 펑크가 났다거나 이런 간단한 어떤 고장 같은 경우는 제가 직접 수리를 했고요. 문제는 자전거를 강도 만나서 뺏겼을 때 내지는 교통사고가 나서 부러졌을 때가 있었어요. 그럴 때는 저는 사실 은혜가 됐던 게 첫 자전거를 타고 끝까지 완주했으면 그 자전거가 저에게 우상이 될 수도 있었을 것 같아요. 제가 자전거를 굉장히 애지중지했거든요. 근데 3년 동안 탔던 자전거를 강도 만나서 다 뺏겨버렸어요. 그러니까 두 번째 자전거부터는 제가 이 자전거가 소유가 되는 게 아니라 누군가에게 저도 그냥 기부할 수 있게 되더라고요. 왜냐하면 첫 번째 가졌던 그 집착, 소유욕이 사라지니까 5대 자전거를 탔거든요. 그중에 2대를 기증하고 1대는 지금까지 타고 있습니다. 서부 아프리카에서 이제 선교지를 갔다가 교회로 이동하는 그 밀림 한가운데서 갑자기 무장강도를 만나서 총을 맞았습니다. 근데 5발의 총성이 울렸는데 4발이 제가 탄 차의 승객들에게 맞았어요. 죽음이 눈앞에 있으니까 이제 내 인생은 여기서 끝이구나. 내가 그리스도인으로서 그동안 어떻게 살았는가가 주마등처럼 흘러가더라고요. 그러면서 삶 속에서 가장 소중하고 귀한 가치가 뭘까라는 생각이 들더라고요. 그 순간에는 뭐 돈이나 아니면 뭐 학벌이나 뭐 외모나 내지는 세상 사람들이 가치 있게 생각하는 게 아무 소용이 없더라고요. 오직 하나, 생명이 가장 소중하구나. 천하보다 귀하다 말씀하신 그 생명. 이제 그들을 위해 나는 어떤 마음으로 어떻게 살아야겠다는 삶의 이정표가 또렷이 새겨지는 시간이었습니다. 제가 4번째 강도를 만나고 에콰도르에서 페루 넘어왔을 때 호세라는 친구가 계속 저를 쫓아온 거예요. 저는 무서웠는데 근데 쫓아와서 끝까지 자기 집에서 먹여주고 재워주고 저를 데리고 도시를 한 바퀴 돌면서 모금 활동을 해줬습니다. 가장 감동이 됐던 건 마지막 헤어지던 날 저에게 이런 말을 했습니다. 오늘 네가 가는 사막길이 쉽지 않고 굉장히 어려운 길인데 나도 자전거를 타고 그 길을 동행해 줄게. 같이 따라가 줄게 해서 그 덥고 험한 사막길을 같이 동행해 줬습니다. 그래서 호세를 통해서 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 예수 그리스도의 말씀이 제 안에 너무 깊게 이제 묵상이 됐었고 내가 이 길, 이 광야에서 만난 호세가 내게 오기를 기다리는 것보다 내가 누군가의 호세가 돼서 이처럼 예수 그리스도의 사랑을 전해야겠다. 깊은 묵상을 하게 된 그런 에피소드가 있습니다. 말씀이 삶에서 살아 움직이는 감동을 끊임없이 만났던 여행. 지금도 문종성 전도사는 그때의 그 모든 깨달음과 감동을 쉼없이 전하고 있습니다. 저희 꿈은 이제 청년 사역에 있어서 앞으로 청년들에게 진리가
이렇게 흐릿해져가고 다변화되는 과정 속에서 오직 하나님만이 우리 인생의 진리이고 또 이것만이 우리에게 길을 제시해주고 영원한 구원의 확신을 심어줄 수 있다라는 부분을 계속해서 청년들과 소통하고 또 교제하면서 또 말씀 가지고 온전히 그들에게 하나님을 증거할 수 있는 그런 삶을 살고 싶습니다. 진리로 자유케 된 그의 삶처럼 또 누군가에게 그 자유를 전하기 위해 온전히 헌신하고 있는 문종성 전도사. 그는 오늘도 모든 발걸음에 주의 사랑을 담아 힘차게 삶의 페달을 밟고 있습니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식 전해드립니다. 박여명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 목사님 안녕하세요. 오늘 어떤 소식 준비해 오셨습니까? 네, 이 최근에 우리가 좀 함께 보면 좋을 만한 그런 영화들이 많이 쏟아지고 있는데요. 네. 참 반가운 일이 아닐 수가 없습니다. 오늘도 제가 영화 한 편 소개해 드리려고 가지고 왔거든요. 네. 왜 우리가 살아가면서 이 어떠한 고난과 고통 속에서도 믿음을 지켰던 신앙 선배들의 이야기를 듣는 것은 참 언제나 위로가 되고 또 도전이 되는 그런 일인 것 같습니다. 네. 그 대표적인 신앙 선배 중 한 분이 바로 주기철 목사님일 텐데요. 주기철 목사님의 이야기가 영화에 담겼다고 합니다. 영화 일사가고가 개봉을 앞두고 있는데요. 문화산책에서 미리 소개해드리겠습니다. 함께 만나보시죠. 살아도 예수 그리스도를 위해 살고 죽어도 예수 그리스도를 위해서 죽겠노라는 고백. 우리 모두는 같은 고백을 하며 살아갑니다. 하지만 그리스도로 인해 핍박을 받아야만 한다면, 심지어 죽음의 칼날이 나를 위협하는 순간이 찾아온다면, 우리는 과연 그 고백을 지키며 눈을 감을 수 있을까요? 만약에 믿음이 있어도 정말 죽음 앞에서는 그렇게 하기가 힘들잖아요. 맞서서 하기가. 근데 저라면 도저히 감당이 안 됐을 것 같아요. 저 목사님은 정말로 예수님을 닮아가는 모습을 보는 것 같았어요. 그 모습을 보고. 조그마한 것에도 우리는 금방 좌절하고 돌아서면 쓰러지고 이러는데 끝까지 그 목표를 두고 하느님 말씀 따라 살아가시는 모습 보니 예수님도 그 모습을 닮아가는 것 같아요. 우리도 그렇게 살아가야 되지 않나 생각이. 일제강점기에 신사참배에 반대해 갖은 고문을 당하면서도 자신의 신앙을 지키며 나라와 민족을 위해 끝까지 저항했던 고 주기철 목사의 이야기를 담은 영화 일사가고가 개봉을 앞두고 있습니다. 한국 기독교의 상징적인 인물이자 가장 대표적인 순교자인 고 주기철 목사. 영화 일사가고는 참혹했던 식민지 시대를 정면으로 관통하며 오롯이 일사가고의 길을 걸어간 한 사람, 주기철 목사의 생애를 다큐 드라마로 담은 작품인데요. 지난 2013년 대한민국에 따뜻한 울림을 주었던 손양원 목사의 다큐멘터리 그 사람 그 사랑 그 세상의 권형만 감독이 메가폰을 잡았습니다. 상식과 원칙이 쉽게 무너지고 또 어떤 그런 순결한 어떤 약속이랄까 이런 것들도 사실 쓰레기처럼 이렇게 이기적으로 타협이 되면서 이렇게 취급받고 있는 이 시대에 과연 죽음으로써 신념을 지킨다는 것이 과연 이 시대에도 어떤 의미가 있을까, 어떤 울림이 있을까 이런 것들을 특별히 조명하고 싶었어요. 그래서 결코 진리를 향한 그 신념과 믿음이 헛되지 않고 그 당시에는 비웃음을 할지 모르지만 수년이 지난 이후에는 그 추앙받는 가치로서 존재한다는 사실을 이제 보여주고 싶었거든요. 1910년 13살이 되던 해 한일 강제합병으로 나라를 잃게 된 어린 주기철은 같은 해 성탄절 처음으로 교회에 나가며 하나님을 만나고 이후 평양신학교를 졸업 목사 안수를 받게 되는데요. 이후 기독교 신앙을 바탕으로 한 주기철 목사의 민족 정신은 풍전등화와 같은 조국의 현실 앞에서 교회와 민족에 대한 강한 책임의식으로 발전하며 신사참배 반대를 시작으로 일제에 맞서 싸우기에 이릅니다.
설교하는 것은 나의 할 일이요 체포하는 것은 경관의 할 일이니 나는 내 할 일을 해야겠소이다. 영화 일사가고는 갈등과 투쟁으로 점철됐던 주기철 목사의 삶을 감동적인 스토리로 엮어내기 위해 팩션 시네마라는 새로운 장르를 선보이고 있는데요. 우리에게는 드라마 주몽, 불멸의 이순신 등을 통해 익숙해진 장르로 역사적인 사실 위에 허구적 상상력을 접목한 새로운 시도라고 합니다. 주기철 목사 역의 배우 이지형을 비롯해 최원, 설지은, 하정운 등이 열연을 펼친 것은 물론 일본 제국의회에 들어가 신사참배에 반대하는 유인물을 투척하는 장면에서는 전국 각 교회의 신자 200명 이상이 자원에 출연, 씬을 완성하기도 했다고 하네요. 일본 제국의회, 지금의 국회의사당이죠. 거기서 이제 기본적인 재연 촬영을 해야 되는데 사실 뭐 몇 달 전에 얘기해도 그건 섭외가 될 수가 없는 상황이고 그 당시는 특히 그 일본 헌법 개정 문제 때문에 매일 그 데모를 하고 있었기 때문에 사실 거기서 촬영한다는 건 불가능했는데 저희들이 막상 촬영에 며칠에 들어갔을 때 하나님께서 그 모든 그 경비를 잠잠케 하고 경비원들이 눈을 멀게 해서 거기서 배우들 촬영이 그야말로 아주 자연스럽게 됐던 것이 놀라웠던 일이고요. 또 하나는 대기 의무 인원이 동원되는 흔히 몹신이라 그러죠. 이런 것이 많았어요. 그 조달을 이제 각 교회에서 초등부 어린아이부터 뭐 권사 장로님에 이르기까지 그렇게 협조를 받아서 진행했는데 그분들의 연기가 오히려 더 자연스럽고 아주 대단히 좋았어요. 1938년부터 5번의 검속과 임시 석방을 반복하던 주기철 목사는 끝내 광복을 1년 앞둔 1944년 47의 나이로 순교하고 마는데요. 영화 일사가고에서는 당시의 희귀 기록 영상들을 전격 입수, 디지털 복원 작업을 거쳐 최초 공개하는 것은 물론 주기철 목사와 당대를 함께 살았던 100세에 가까운 현존 인물들을 발굴해 살아있는 이야기를 전하고 있습니다. 칼날이 나를 기다리고 있는 한 내가 그 칼날을 향해서 나아가리다. 당신도 살아가시. 거대한 폭력에 정면으로 맞섰던 정의와 신념의 힘. 주기철 목사가 시대의 예언자로 또 인류 평화의 사도로 빛이 되어 오늘을 비추고 있는 이유. 예수를 진정으로 사랑하십니까? 영화 일사가고를 통해 만나보시죠. 네, 말씀하신 대로 참 감동이 있고 네. 큰 은혜가 있는 그런 영화인 것 같습니다. 네, 맞습니다. 사실 우리가 살아가면서 그런 고백을 많이 하잖아요. 사나 죽으나 예수 그리스도를 따르는 삶을 살겠다 이런 고백을 하는데 사실 그게 참 쉽지만은 않은 일 같습니다. 네. 그런데 이렇게 신앙 선배의 삶을 보면서 우리도 좀 도전을 받고 또 위로를 얻을 수 있는 그런 영화가 아니었나 싶어요. 무엇보다 내용이 너무 좋습니다. 드라마적 요소가 또 있어서요. 재미있게 보실 수 있으니까요. 믿지 않는 분들과도 함께 보시면 좋은 영화가 될 것 같습니다. 이어서 문학의 소식도 정리해드릴게요. 바흐 음악의 전령으로 통하는 성 토마스 합창단이 라이프치히 게반트하우스 오케스트라와 함께 오는 16일 오후 7시 30분 예술의 전당 콘서트홀에서 내한 공연을 갖습니다. 이날 공연에서는 바흐 종교음악의 집대성이자 최고봉으로 손꼽히는 마태 순환곡 전곡을 연주할 예정인데요. 4년 만에 4번째로 우리나라를 찾는 것이어서 더 기대를 모으고 있습니다. 마태복음 26장과 27장을 제재로 예수가 십자가에 못 박히는 장면을 묘사하고 있는 인류 예술의 걸작 마태 순환곡 놓치지 말고 함께하세요. 2015년 12월 1일을 시작으로 자신이 직접 작사, 작곡, 편곡, 가창 및 연주까지 참여한 새로운 찬양 12곡을 매달 발표하는 프로젝트를 진행하고 있는 류혜정 4번째 찬양을 발표했습니다. CCM 싱어송라이터이자 피아니스트인 류혜정은 미국과 한국에서 피아니스트로 활동하고 있는데요. 이번 곡에서도 류혜정만의 음악적 경험과 완성도 높은 음악을 선보이고 있습니다.
진정한 예배자의 마음은 무엇일까? 하나님의 마음에 합한 예배자, 참된 예배자의 마음을 알아갈 수 있도록 돕는 천관웅 워십 스쿨이 12번째 수강생을 모집하고 있습니다. 4월 5일부터 5월 24일까지 뉴사운드 교회에서 강의가 이루어지며 12명씩 소그룹을 이루어 이론 5강, 실기 3강의 총 8강의를 듣게 되는데요. 예배가 무엇이고 어떻게 예배해야 하는지, 예배 대상이 누군지를 배우고 싶다면 등록을 서두르세요. 극단 기꺼이 홀리시어터가 홀리차일드를 모집합니다. 홀리차일드는 영어 기도, 영어 찬양, 뮤지컬을 연습하고 발표하면서 하나님께 찬양과 영광을 돌리고 말씀을 통해 영적 성장을 도모하는 어린이 문화사역단인데요. 매주 주일 총 4개월 과정으로 진행될 예정이라고 합니다. 관심 있으신 분들은 기꺼이 홀리시어터로 문의하시면 됩니다. 모집 마감일은 3월 31일입니다. 다양한 기독교 문화 소식 박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기를 바라고요. 인터넷 검색으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 세계 대결로 불리는 이세돌 구단과 인공지능 알파고의 바둑 대결이 바로 오늘부터 치러집니다. 15일까지 모두 5번의 대국이 펼쳐진다고 하는데요. 관심 있게 지켜보게 될 것 같습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.